ஹரே கிருஷ்ணன். இன்னைக்கு ரூப கோஸ்வாமி அவருடைய மறைந்த நாள். அதனால் அவரை புகழ்ந்து இந்த பாடலானது பாடப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம இன்னைக்கு அவர் கீர்த்தனை மட்டும் பாடலாம். நரோத்தம தாஸ் டாக்கூர் பாடிய பாடல். ஸ்ரீ ரூபா மஞ்சாரி பாதா சே மோர சம்பாதா से मोर बाजाना पूजाना श्री रूपा मंजारी पादा से मोरा संपादा से मोर भजन पूजा श्री रूपा मंजारी पादा से मोरा संपादा से मोर भजना पूजाना से मोरा संपादा से मोर भजना पूजाना से मोरा प्राणधाना से मोरा भराना से मोर जीवनेरा जीवाना से मोरा प्राणधाना से मोरा भराना से मोर जीवनेरा से मोर जीवनेरा जीवाना से मोर जीवनेरा से मोरा रसनिधि से मोरा वांछा सिद्धि से मोर वेधेरा धारा दारामा से मोर वेधेरा धारामा से मोर वेधेरा धारामा से भ्राता से तापा से मोरा मंत्र जापा से मोर धारमा कारामा से भ्राता से तापा से मोरा मंत्र जापा से मोर धारमा कारामा से मोर धारमा कारामा से मोर अनुकूल हबे विधि से पादे हইবে সিদ্ধি নিরাখিব এ দুই নয়নে अनुकूल हबे विधि
বাদে হইবে সিদ্ধি নিরাখিব এ দুই নয়নে নিরাখিব এ দুই নয়নে নিরাখিব এ দুই নয়নে সে রূপা মাধুর্য রাশি প্রাণ কুবলয় শাসি প্রভুলিতা হবে নিশি ধীনে সে রূপা মাধুর্য রাশি প্রাণ কুবলয় শাসি প্রভুলিতা হবে নিশি দিনে প্রভুলিতা হবে নিশি দিনে প্রভুলিতা হবে নিশি দিনে তুয়া দর্শন আহি গরল জরল দেহি চিরাধীনা তাপিতা জীবনা তুয়া দর্শনাহি গরল জরল দেহি চিরাধীনা তাপিতা জীবনা চিরাধীনা তাপিতা জীবনা চিরাধীনা তাপিতা জীবনা আহা প্রভু আহা রূপ কর ধয়া যে হমর পাদ ছায়া নরোত্তম লইল শরণ আহা রূপ কর ধয়া নরোত্তম লইল শরণ নরোত্তম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
கோஸ்வாமி கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். இந்த பாடலுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம போகலாம். The lotus feet of Sri Rupa Manjari are my treasure, my devotion service and my object of worship. They give my life meaning and they are the life of my life. They are the perfection of rasa. They are the perfection worth of attainment. They are the very law of Vedic scriptures for me. They are the meaning of all my fasts and penances and my silence uttering of my mantras. They are the basis of religion and activities. By the purifying process of favorable devotional service, one will attain perfection. And with these two eyes, be able to see His transcendental form is shining like moonlight in my heart, and my heart therefore shines and reciprocates. In other words, the ordinary moon lights up the night and it shines, illuminates other objects. But the moon of the effulgence of the form of Sri Rupa Manjari shines into the heart and makes the heart also shine back to the spiritual sky. This moon shines not only in the night but day and night. Your absence from my vision is like a dose of strong poison, and I will suffer till the end of my life. Narottama Das Thakura says, please give me your mercy and the shade of your lotus feet. ஸோ இன்றைக்கி ரூப கோஸ்வாமியுடைய மறைவு நாள். ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னா, இந்த சம்பிரதாயம், கௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்லக்கூடிய இந்த சம்பிரதாயத்துடைய ஆச்சாரியர். அதனால தான் நமக்கு ரூபானுகர்கள் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது. நம்மளை இஸ்கான் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். நம்ம இப்போது என்ன சொல்லிக்கிறோம், நம்ம இஸ்கான்காரங்கன்னு சொல்லிக்கிறோம். பட் உண்மையில் சைத்தன்ய மகாபிரபுங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு அடையாளம், இல்லை கோஸ்வாமிகள் கொடுத்த அடையாளம் என்ன அப்படின்னா ரூபானுகர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ரூப அணுக அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமி பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? ரூப கோஸ்வாமி நம்ம ஏன் பின்பற்றுறோம்? எல்லாரும் வைஷ்ணவர்கள் தானே, வைஷ்ணவர்கள் பேர் வச்சுட்டா முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? ஏன் ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, வைஷ்ணவ தத்துவத்தில் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் இல்லையா, பகவான் தான் பூர்ண புருஷோத்தமன் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும், எல்லா வைஷ்ணவர்களும் ஒத்துக்கிறாங்க இல்லையா. கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் எல்லா சம்பிரதாயமும் ஈக்குவலாக தான் வந்துட்டு இருக்கு. யார்? ஸ்ரீ சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும் சரி, மாதவ சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும் சரி, ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால பரத்துவத்தில் எந்த பேதமும் நான் பார்க்கறது கிடையாது, வித்தியாசம் பார்க்கறது கிடையாது. ஆனால் ரச தத்துவத்தில் வித்தியாசப்படுது. ரூப கோஸ்வாமிக்கு இன்னொரு பேர் ரசாச்சாரிய அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சம்பிரதாயம் எப்படி மற்ற சம்பிரதாயத்துலேருந்து வித்தியாசப்படுது அப்படின்னா, நம்ம சம்பிரதாயத்தில் மட்டும்தான் மாதுரிய ரசம் அப்படிங்கிற விஷயமும் வாத்சல்ய ரசம் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா அதிகம் பேசப்பட்டிருக்கு. அதுவும் குறிப்பாக மாதுரிய ரசம் அப்படிங்கிற விஷயமான அதிகமாக கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் தான் இருக்குது. மாதுரிய ரசம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை நம்முடைய காதலனாக பார்ப்பது. அந்த ரசம் அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த ரசமாக சொல்லப்படுது. கோபியர்கள் எந்த பாவத்தில் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாங்களோ அந்த பாவத்தில் கிருஷ்ணரை நாம் வழிபட ஆரம்பிக்கிறது. இந்த ஒரு ரசபேதத்தை இல்லை ரச விஷயத்தை பற்றி நமக்கு பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அப்படின்ற கிரந்தத்தில் அவர் கொடுத்துருக்கார். ஸோ இந்த ரசபேதம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கௌடிய சம்பிரதாயத்தை மற்ற சம்பிரதாயத்திலேருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது, பிரிச்சு காட்டில் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது. ஸோ அதனால தான் அவருக்கு பேர் ரசாச்சாரிய அப்படின்னு பேர். முதல் முறையாக ரச தத்துவத்தை என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா உள்ளார அவ்வளோ நுணுக்கமான விஷயங்களை பிரித்து பேசியிருக்கார். ரசம் அப்படின்னா மெலோஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம், இல்லைன்னா லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குது, ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் இருக்குது. அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை நம்ம எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வச்சுக்கிறோம், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணுவார், ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லுவார். ரொம்ப உயர்ந்த நிலை அதெல்லாம். நம்முடைய நிலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும், அது 9வது படிக்கட்டு, நம்ம இன்னும் ஃபஸ்ட்டு படிக்கட்டுலாம் இருக்கும் இல்லையா. ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய தத்துவம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும், நம்முடைய ஆச்சாரியர் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்முடைய ஆச்சாரியர் ரூப கோஸ்வாமி தான். அதனால் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தில் தான் என்ன பண்ணார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவில் போய் பிரச்சாரமே பண்ணுறார். அவர் ராதா தாமோதர் கோயிலில் தங்கிட்டு இருக்காரு. அவருடைய ரூம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரூப கோஸ்வாமியினுடைய சமாதி இருக்கும். அந்த சமாதி தினசரி பார்த்துட்டு அங்கேயே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு அவரை பார்த்துட்டே தான் புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதுவார், டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் பண்ணுவார். அவர்கிட்ட தான் என்ன பண்ணுவார், தினசரி பிரார்த்தனை பண்ணுவார். நான் போய் பிரச்சாரம் பண்ணும், நான் பிரச்சாரம் பண்ணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருப்பார். ஸோ ரூப கோஸ்வாமியுடைய கருணையினால தான் என்ன பண்ணார், அவர் அமெரிக்காவில் போயிடாரு. இவ்வளோ பெரிய ஒரு இயக்கத்தை நிர்வாகம் முடிஞ்சது. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றவர் தான். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, 2 பேரும் அண்ணன் தம்பிங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்ற பேர். ஸோ கோஸ்வாமிகளில் மூத்தவர் அப்படின்றவர் சனாதன கோஸ்வாமி தான், வயசில் மூத்தவர் சனாதன கோஸ்வாமி தான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரூப கோஸ்வாமி தான் நம்ம பெருசாக சொல்கிறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் நமக்கு இந்த ரச தத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுத்ததுனால அவரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உயர்ந்த ஆச்சாரியரை வச்சுருக்கோம்.
எப்படி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் 3 ஆழ்வார்கள் இருக்காங்க. பேய் ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பொய்கை ஆழ்வார். அவங்க தான் ரொம்ப வயசானவங்க. ஆனால் ஆழ்வார்களை தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா நம்ம ஆழ்வார் தான் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம ஆழ்வார் தான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மற்ற எல்லா ஆழ்வாருடைய விஷயத்தை என்ன பண்ணார், அவர் தான் வெளில எடுத்து சொல்கிறார். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவர் தான் உயர்ந்தவராக கருதுறோம். ஸோ அதை போல் இன்னைக்கு ரூப கோஸ்வாமியுடைய மறைவினால் அவரை நம்ம எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இங்கே நரோத்தம் தாஸ் டாக்டர் சொல்லி கொடுக்குறார். நீங்கள் டிரான்ஸ்லேஷனை படித்தா தெரிஞ்சிருக்கும். என்னுடைய லைஃபே அவர் தான், எனக்கு எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்ற விஷயத்தை அவர் என்ன பண்ணுறார் இங்கே சொல்லி கொடுக்குறார். ஸோ ஒரு பக்தனுக்கு பகவானை காட்டிலும் அவனுக்கு அவனுடைய குரு தான் ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுறார். அதான் இங்கே நமக்கு சொல்லப்படுது.